তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা জানিয়ে আজকের ক্লাস শুরু করছি। তোমাদের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজ কথা বলবো বাংলাদেশ ও বিশ্ব সভ্যতা নিয়ে। তোমাদের পাঠ্য বইয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই নিয়ে কথা বলা হয়েছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর একটা মানচিত্র, আর সেখানে বাংলাদেশকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি। পাকিস্তান, ভারত আর বাংলাদেশ মানচিত্রে এই তিনটা দেশকে দেখছি। এই সব নিয়ে ছিল ভারতবর্ষ, আর বাংলাদেশ একসময় ভারতবর্ষেরই অংশ ছিল। তাই ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা বাংলাদেশেরও গর্বের ইতিহাস। ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে পুরনো সভ্যতার নাম হলো সিন্ধু সভ্যতা। বর্তমান ভারত আর পাকিস্তানের সিন্ধু, সরস্বতী, হাকরা এই সব নদীর তীরে আজ থেকে প্রায় ৫,৫০০ বছর আগে এই সভ্যতাটি গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু সভ্যতা নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও তোমাদের দেয়া হবে, সেখান থেকে আরো একটু বিস্তারিত জানতে পারবে। এই হলো সিন্ধু নদ। এই সিন্ধু নদের তীরেই গড়ে উঠেছিল সিন্ধু সভ্যতা। সিন্ধুর দুটি বড় শহরের নাম হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো। এখানে মানচিত্র আমরা হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারোকে দেখছি। এই হলো হরপ্পা আর এই হলো মহেঞ্জোদারো। আর সিন্ধু সভ্যতার যে চিহ্নগুলো দেখতে পাওয়া গেছে তার কিছুটা অংশ ভারতে আর কিছুটা অংশ এখনকার পাকিস্তানে। তখন সবটা নিয়েই ছিল ভারতবর্ষ। এই হলো পুরো এলাকাটা, আর মাঝখানে এই এখনকার সীমান্ত। এই এই যে হলো সীমান্ত, এইদিকে ভারত, এইদিকে পাকিস্তান। এখনকার পাকিস্তান অংশে আছে বেশিরভাগটা। এটা কিসের মূর্তি? এই ছবিটা তোমরা হয়তো অনেকেই দেখবে। এ হলো সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া একটা মূর্তি। এখানে সিন্ধুতে পাওয়া ড্রেনের ছবি। যে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ছিল এখনকার তুলনায় রীতিমতো উন্নত। সেই সময়ের তুলনায় উন্নত। এটা হচ্ছে সিন্ধুর একটা স্নানাগার, মানে এখন আমরা যাকে সুইমিং পুল বলি। এখানে অনেক মানুষ একসঙ্গে স্নান বা গোসল করত। ভালো করে দেখো, এটা হচ্ছে সিন্ধুতে পাওয়া একটা ধনী গৃহ। এখনকার অবস্থাটা এরকম। ইতিহাসে জমে থাকা ধুলো সরিয়ে সেখানে পাওয়া গিয়েছে রাস্তার পাশে ডাস্টবিন, সড়ক বাতি, ড্রেন, একতলা দোতলা বাড়ি, কুয়া, গোসলখানা, বিশাল শস্যাগার, পোড়ামাটি, চুনাপাথর আর ব্রোঞ্জের তৈরি মূর্তি। এই যে সিন্ধু সভ্যতার এখনকার ছবি। কত পরিকল্পিত শহর ছিল দেখো তো, সেই হাজার হাজার বছর আগে। এখন আমরা সিন্ধু সভ্যতা নিয়ে একটা ছোট্ট ভিডিও দেখে নেব। Indus Valley Civilization. One of the earliest urban civilizations in India, and in fact the world, was the Indus Valley Civilization, also called the Harappan culture. About 5,000 years ago, a group of nomads traveling from Sumeria, the present-day Iran, entered northwest India near present-day Karachi. These nomads found a land so richly fertile by the banks of the river Indus that they settled there without hesitation. This area was abundant with water, fodder, and fuel. Over the next 1,000 years, the immigrants spread over an area of 500,000 square miles. Excavations prove that the level of urban planning and architecture prevalent here was incomparable. The anchor for this civilization lay in the beautiful twin cities of Mohenjo-daro and Harappa.
The name Mohenjo-daro means Mound of the Dead in Sindhi. The city was built around 2600 BC. These cities were made up of bricks, either baked mud or wood bricks. The baked bricks were a superior version of the sun-dried bricks used in other civilizations. The amazing part was that the workers made every brick of the same size. The type of brick used ensured the durability of the buildings. Despite a population of about 30,000, the city had one of the best sanitation systems. Each house had a well from which it drew water. From a bathing room, the wastewater was directed into covered drains along the main streets. Since all the streets were well drained, the city remained dry and clean. This is evidence of a very modern method of sanitation and sewerage. Mohenjo-daro was primarily an agricultural city. It was situated below the great mountain ranges, with rivers flowing abundantly through the land, depositing rich, fertile soil. This made evident the fact that agriculture was the main occupation. Further proof of this is the presence of a large well, a central marketplace, and several granaries in the city. Near the granary was the great public bathhouse known as the Great Bath. Steps led down to a pool lined with bricks in a huge courtyard. The beautiful bath area had a layer of natural tar. This was to prevent it from leaking. In the center of the bath area was a swimming pool. The purpose of the Great Bath was assumed to be for ritualistic bathing. This is a practice followed by Hindus even today. Houses were well protected from noise, odor, and thieves. Each house opened out onto inner courtyards and smaller lanes, so it was safe. Although some houses were larger than the others, the city seemed to promote an equal society, for all houses had the same kind of access to water and drainage. The city had an impressive defense structure in place as well. Though it lacked outer walls, there were defensive towers in the west and south. Since other Indus cities had stronger defense systems in place, it is speculated that perhaps Mohenjo-daro was only an administrative center. সিন্ধুবাসীদের এই লিপি আজও পড়া যায়নি। সিন্ধুদের লিপি দেখো এইরকম। তুমি একটু চেষ্টা করে দেখবে নাকি পড়তে পারো কিনা। সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের প্রায় 1000 বছর পর খ্রিস্টপূর্ব 700 অব্দে, খ্রিস্টপূর্ব 700 অব্দ মানে -700 সাল, সেই সময় সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের প্রায় 1000 বছর পার হয়ে গিয়েছে। সেই সময়ে গঙ্গা উপত্যকায় দ্বিতীয় নগর সভ্যতা বিকশিত হয়। সেগুলোর মধ্য থেকেও 41টি খুঁজে পাওয়া গেছে। মানে সিন্ধু সভ্যতা তৈরি হয়েছে, সিন্ধু সভ্যতা ছিল, তারপরে ধ্বংস হয়ে গেছে, তারও 1000 বছর পরে সেও সেই খ্রিস্টপূর্বাব্দের কথা, সে সময় দ্বিতীয় নগর সভ্যতা, সেইখানে আরেকটা নগর সভ্যতা তৈরি হয়েছিল। এই হলো সেই দ্বিতীয় নগর সভ্যতার কাল্পনিক ছবি। একটা বাজারের মতন জায়গা দেখতে পাচ্ছি। বাংলাদেশে দ্বিতীয় নগর সভ্যতার যে নিদর্শনগুলো পাওয়া গেছে তার মধ্যে একটি হলো ওয়ারী বটেশ্বর। এই যে দ্বিতীয় নগর সভ্যতা আজ থেকে প্রায় 2500 বছর আগেকার, তার চেয়ে একটু আগের, সেই সময়ে বাংলাদেশ যে অংশটা ভারতবর্ষের, সেখানেও নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ওয়ারী বটেশ্বর। এই হলো ওয়ারী বটেশ্বরের ছবি। তোমরা হয়তো অনেকেই গিয়েছো, নরসিংদী জেলার বেলাবো উপজেলায় হলো ওয়ারী বটেশ্বর। নরসিংদী জেলায় 2500 বছর আগে এই নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এটা ছিল একটা নদী বন্দর, সেখান থেকে সমুদ্রপথে দূর দূরান্তে বাণিজ্য জাহাজ আসা যাওয়া করত। এখানে পাওয়া গিয়েছে চুন-সুরকির রাস্তা, ইটের তৈরি স্থাপত্য, দুর্গ, রৌপ্য মুদ্রা, বাটখারা, ধাতব অলংকার, ব্রোঞ্জ নির্মিত পাত্র, মাটির পাত্র এবং বাংলাদেশের প্রাচীনতম চিত্রশিল্প। এই হচ্ছে ওয়ারী বটেশ্বরে পাওয়া বাটখারা। আর
এই হলো হরপ্পায় পাওয়া বাটখারা। দেখো একই ধরনের, কিন্তু সিন্ধু বা হরপ্পায় পাওয়া বাটখারাগুলো চারকোনা আর ওয়ারি বটেশ্বরের গুলো গোল গোল। বগুড়া শহরের কাছে করতোয়া নদীর তীরে গড়ে ওঠা প্রাচীন সভ্যতার নাম হচ্ছে মহাস্থানগড় বা পুন্ড্রনগর। তোমরা তো জানোই সম্রাট অশোকের রাজধানী ছিল সেখানে। ধন সম্পদে পূর্ণ ছিল প্রাচীন এই নগরটি। আর দুর্গ প্রাচীর মানে দুর্গের দেয়াল আর পরিখা, পরিখা হলো খাল, চারিদিকে খাল কেটে এটা সুরক্ষিত রাখা হয়েছিল যে চট করে কেউ এই নগরে ঢুকে যাবে তেমন সুবিধা ছিল না। এই হলো আমাদের মহাস্থানগড়ের বা প্রাচীন পুন্ড্রনগরের ছবি। বগুড়া নিশ্চয়ই অনেকে বেড়াতে গিয়েছো, মহাস্থানগড়ে দেখেছো। এইখানে ছবিতে আমরা মহাস্থানগড়কে দেখতে পাচ্ছি। এই হলো সম্রাট অশোক। একসময় এখানে সম্রাট অশোক রাজত্ব করেছেন। ভারতের অনেক নগর বন্দরের সঙ্গে মহাস্থানগড়ের যোগাযোগ ছিল। সম্রাট অশোক তো মৌর্য রাজত্বকে সবচেয়ে বড় করেছিলেন। সেই সময় মৌর্য রাজত্বের একটা ছবি আমরা দেখছি, তার মধ্যে বাংলাদেশের পুরোটাই আছে আর এখনকার ভারতেরও অনেকটা অংশ। এখানে অনেক বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ বিহার ছিল। বৌদ্ধ বিহার মানে হচ্ছে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। যোগাযোগ সুবিধা ও উর্বর ভূমির কারণে এখানে ঘনবসতিও ছিল, এখানকার জমিও ছিল উর্বর, আবার যোগাযোগের সুবিধা ছিল। বিশেষত নদী থাকবার কারণে এই যোগাযোগ সুবিধাটা পাওয়া গিয়েছিল। এই হলো ঢাকা আর এই হলো মহাস্থানগড়। প্রাচীন পৃথিবীতে এরকম আরো অনেক সভ্যতা এসেছিল। কোন কোন সভ্যতা দেখো তো, এখানে কি আছে? 3700 খ্রিস্টপূর্বাব্দ, তখন হচ্ছে মেসোপটেমিয়া। এরপরে 3150 খ্রিস্টপূর্বাব্দ, তখন হচ্ছে মিশরীয় সভ্যতা। 2900 খ্রিস্টপূর্বাব্দ হচ্ছে এই সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল। এটা একটা আমরা টাইম লাইন দেখতে পাচ্ছি, তাই না? এইটা হচ্ছে 1850 খ্রিস্টপূর্বাব্দে চীন সভ্যতা। এখানে আছে ইসরায়েলের যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, হিব্রু সভ্যতা, তাদের কথা। এটাও 1850। 800 খ্রিস্টপূর্বাব্দ প্রাচীন রোম। এখানে বাকি রয়ে গেল 900 খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক সভ্যতা। এখানে আছে 150 খ্রিস্টপূর্বাব্দে মায়ান সিভিলাইজেশন মানে মায়া সভ্যতা। আর এখানে চীনের, এই যে প্রাচীন চীনের পরবর্তী সময়ের সভ্যতা 295 খ্রিস্টপূর্বাব্দে, আধুনিকতম সভ্যতা। এরপরে জাপানের সভ্যতা এসেছে, সেটা প্রায় 1800 বছর আগে 200 খ্রিস্টাব্দে। আর এই ইউরোপে আরেকটা সভ্যতা এসেছে খ্রিস্টাব্দ 400 সালে। টাইম স্কেলে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সভ্যতাগুলোর সময়কাল আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রায় 5000 বছর আগে নীল নদের তীরে গড়ে উঠেছিল মিশরীয় সভ্যতা। এই হলো মিশরীয় সভ্যতা। এদিকে লিবিয়া, এদিকে ভূমধ্যসাগর, সেখানে এই যে আলেকজান্দ্রিয়া। এই হলো এখনকার মিশরের রাজধানী কায়রো। আর এখান থেকে বয়ে চলেছে নীল নদ। জানোই তো মিশর হচ্ছে নীল নদের দান। যদি নীল নদ না থাকতো মিশরটা পুরো মরুভূমি হয়ে যেত। এদিকে আছে লোহিত সাগর, সৌদি আরব, জর্ডান আর ইসরায়েল। মিশরীয়রা বিশ্বাস করত মৃত্যুর পরেও মানুষের জীবন আছে, তাই তাদের রাজাদের মৃতদেহ মমি করে পিরামিডে সমাহিত করা হতো আর তার সঙ্গে দেওয়া হতো জীবনযাপনের সমস্ত উপকরণ। যারা নালন্দায় প্রথম শ্রেণীতে পড়েছ তারা প্রথম শ্রেণীতে মিশরীয় সভ্যতা নিয়ে পড়েছিলে। নিশ্চয়ই সেই কথাগুলো এখন আর অতটা স্পষ্ট করে মনে নেই, কিন্তু তারপরেও যারা সভ্যতা নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছো বা কিছু পড়েছো বা ভিডিও দেখেছো, তাদের নিশ্চয়ই অনেক স্পষ্ট মনে আছে। এই হলো আমাদের সেই মিশরীয় সভ্যতার
এই হলো স্ফিংস, যে পাহারা দেয় এই পিরামিডকে। পিরামিড হচ্ছে সেখানকার রাজাদের কবর, যে মনে করা হতো যে মৃত্যুর পরেও একটা জীবন আছে, এবং সেখানে মমি করে রেখে তাকে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ দিয়ে দেওয়া হতো। এমনকি দাস দাসীদেরও মেরে এই পিরামিডের মধ্যে মমি করে রেখে দেওয়া হতো, যেন রাজার মৃত্যুর পরের জীবনে আর কোনো কষ্ট না হয়। এই হলো প্রাচীন মিশরীয় লিপি। তারা পাথর আর ব্রোঞ্জ দিয়ে চমৎকার মূর্তি বানাতো, আর তাদের কাগজের নাম ছিল প্যাপিরাস, আর লিপির নাম হচ্ছে হায়ারোগ্লিফিক। ছবি দিয়ে একটা বর্ণমালা তৈরি করেছিল তারা। দেখো, এটা পাখির মতন এ, একটা হাতের মতন বি, পা, এটা আরেকটা বি, সি, এইরকম এখন ইংরেজি বর্ণমালায় এটাকে অনুবাদ করা হয়েছে। প্রাচীন মিশরীয়দের সূর্য ঘড়ি আর তাদের ক্যালেন্ডার দেখতে পাচ্ছি। এই যে সূর্য ঘড়ি, এখানে যখন রোদ পড়ে একদিকে আর একদিকে ছায়া পড়ে, এখানে সময়টা লেখা আছে। এখন রোমান সংখ্যা তোমরা যে ব্যবহার করো, সেই সংখ্যা ওরাও ব্যবহার করত। আর এইদিকে সে মিশরীয় ক্যালেন্ডার ৩৬৫ দিনে বা ৬ মাসে যে বছরের হিসাব, সেটা প্রথম মিশরীয়রাই করেছিল। আমরা এখানে মানচিত্রে কয়েকটা প্রাচীন সভ্যতাকে দেখতে পাচ্ছি। এখনকার ইরাকের ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরে ৪,০০০ বছর আগে গড়ে উঠেছিল মেসোপটেমিয়া সভ্যতা। দেখি, মিশরীয় সভ্যতা হচ্ছে এই 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 যে দাগ দেয়া এই জায়গাটা, আর তারপরে ডট ডট এই জায়গাগুলো হচ্ছে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা, একদম পাশাপাশি। মেসোপটেমিয়া হলো এখনকার ইরাক, আর এই মিশরীয় সভ্যতা তো এখনকার মিশর বা ইজিপ্ট। মেসোপটেমিয়া আবার ৩টা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে সুমেরীয় সভ্যতা। এরপরে আছে ক্যালেডীয় আর আসিরীয়। এই সুমেরীয় সভ্যতায় তারা কিউনিফর্ম লিপির উদ্ভাবন করেছিল, যেটা হচ্ছে এই দেখো, কাঠির মাথায় ৩ কোণা, এই ৩ কোণা ছাপ দিয়ে মাটির উপরে তারা লিখতো। এই যে ছাপগুলোর মানে এ বি সি ডি এগুলো লেখা আছে। এরপরে সেই মেসোপটেমীয় সভ্যতায় ব্যাবিলনের এক রাজা ছিলেন হাম্মুরাবি। তিনি প্রথম আইনের সংকলন করেছিলেন, এবং এই যে পাথরটা দেখতে পাচ্ছি, এই পাথরের পেছনে, এই পাথরের গায়ে সেই আইনগুলো লেখা। ব্যাবিলনের রাজা নেবুচাঁদনেজার তৈরি করেন এই শূন্য উদ্যান। শূন্য উদ্যান মানে হচ্ছে শূন্যে ঝুলে আছে এরকম বাগান। এখন বাগান তো আর সত্যিই শূন্যে ঝুলে থাকে না। এখানে যেটা হয়েছে, রাজা নেবুচাঁদনেজার তার স্ত্রী আমেতিস, তিনি যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে চারিদিকটা ছিল সবুজ, কিন্তু নেবুচাঁদনেজারকে বিয়ে করে তার কাছে আসবার পর চারিদিকটা দেখছেন যে রুক্ষ মরুভূমির মতন, কোথাও কোনো সবুজের চিহ্ন মাত্র নেই। তখন তার তো এসব দেখে খুব মন খারাপ হতো। তখন রাজা নেবুচাঁদনেজার তার রানীকে খুশি করবার জন্য এরকম দেখো থরে থরে একটা বিল্ডিং বানিয়ে তার কিনারে কিনারে গাছপালা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এমন সুন্দর একটা ডিজাইন ছিল, একটা পাহাড়ের মতন, দেখে মনে হতো যেন গাছগুলো শূন্যে ঝুলে আছে। রাজা নেবুচাঁদনেজার রানী আমেতিসকে নিয়ে এই বাগানে বিকেলবেলা বেড়াতেন। দালান কোঠা নির্মাণ, মূর্তি তৈরি, বিজ্ঞান চর্চায় এই মেসোপটেমিয়া সভ্যতা অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। এই যে দেখো, তারা জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করেছিল। আর এই কি সুন্দর একটা দেয়াল চিত্র বানিয়েছি খোদাই করে। ৪,৫০০ বছর আগে ওয়াংহো এবং ইয়াংসি কিয়াং নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল চীন সভ্যতা। এই হচ্ছে ওয়াংহো নদী। ব্রোঞ্জের শিল্পকর্মে চীনের লোকেরা সেই সময় খুব দক্ষ ছিল। কি চমৎকার নিখুঁত কারুকার্য করা একটা পাত্র। এখানে সেই সময়ের চীনের কৃষি কাজের একটা ছবি দেখছি। তাদের কৃষি ব্যবস্থা খুব শক্তিশালী ছিল, কৃষিতে তারা সাংঘাতিক উন্নতি করেছিল। প্রাচীন চীনের হায়ারোগ্লিফিক লিপি বদল হতে হতে এখনকার বর্ণমালা এসেছে। এই যে বর্ণমালা দেখছো, প্রাচীন চীনে ছিল হায়ারোগ্লিফিক লিপি, মানে ছবি দিয়ে
কথা বলা, ছবি দিয়ে লেখা। সেই লিপি বদল হতে হতে এখনকার বর্ণমালার এই যে চেহারা, দেখো কেমন করে বদল হয়েছে। এই সূর্যের ছবিটা ছিল, এগুলো হচ্ছে প্রাচীন যেসব লিপি সেটা। আর সেটা বদলাতে 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 এইরকম, এটা আধুনিক চেহারা, এটা প্রাচীন চেহারা। এই দেখো মাছটার চেহারা কেমন হয়েছে, এই তলোয়ারটা কেমন হয়ে গেছে, আর ঘোড়াটা কি হয়েছে, এরকম ভাবে বদলে বদলে আজকের এই চেহারাটা এসেছে। আর বদলগুলো আমরা এই দিকে দেখতে পাচ্ছি। কয়েকশো বছর ধরে বানানো চীনের মহাপ্রাচীর আজও বিশ্বের বিস্ময়। এই যে চীনের মহাপ্রাচীর, এখানে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ বেড়াতে যায়, বিস্মিত হয়ে এর যে কারুকার্য এবং এর যে বিশালতা সেটা উপভোগ করে মানুষ। এখনকার ইরানে গড়ে উঠেছিল আরেকটা সভ্যতা যার নাম পারস্য সভ্যতা। সম্রাট দারিউস এই সভ্যতার দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। সম্রাট দারিউস ব্যবস্থা করেছিলেন পনি এক্সপ্রেসের। সে পনি এক্সপ্রেস মানে হচ্ছে এই যে ঘোড়ায় চড়ে সেই দূর দূরান্তে খুব দ্রুত চিঠি পৌঁছে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন একটা ঘোড়া অনেক দূর পর্যন্ত ছুটতে ছুটতে সে তো ক্লান্ত হয়ে যাবে, এই জন্য ছিল পথের মাঝখানে মাঝখানে বিশ্রাম নেবার জায়গা, আর সেখানে যারা ওই ঘোড়া ছুটিয়ে চিঠি নিয়ে যেতেন তারা ঘোড়াটা বদলে নিতেন, ফলে ক্লান্ত ঘোড়া বদলে আবার একটা টকবগে ছটফটে ঘোড়া কিনে খুব দ্রুত চিঠি পৌঁছে দেওয়া যেত। এটা ছিল পনি এক্সপ্রেস। এবং সম্রাট দারিউস সারা দেশের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট তৈরির উপরে ভীষণ জোর দিয়েছিলেন, কারণ অত বড় সাম্রাজ্য যদি ঠিক মতন সেখানে যাওয়া না যায়, পৌঁছানো না যায়, তাহলে সেই সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখাটা মুশকিল। এই দেখতে পাচ্ছি প্রাচীন পারস্যের ডাক ব্যবস্থা, সেই পনি এক্সপ্রেসের একটা ছবি। এগুলো কিসের ছবি? পারসিকরা চমৎকার স্থাপত্য মূর্তি বানাতে পারত। আমরা এখানে সেই পারসিক স্থাপত্য আর মূর্তির কিছু নমুনা দেখছি। সুন্দর না বলো? ভারী সুন্দর। পারস্যের জরাস্ট্রার বা জরাথ্রুস্ট হচ্ছে বিশ্বের প্রথম একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রবর্তন করেন। তিনি বলতেন যে বিশ্বজগৎ দুটো শক্তি দ্বারা চালিত হচ্ছে, একটা ভালো আর একটা মন্দ। এই ভালো মন্দের মধ্যে সবসময় লড়াই চলে এবং ভালো শক্তিটা সবসময় জয়ী হয়। পারস্য সভ্যতা যাদের হাতে তৈরি, সেই আর্যদের একটি দল খ্রিস্টপূর্ব 800 অব্দে ইউরোপে গড়ে তুলেছিল গ্রিক সভ্যতা। এই আর্যরা পারস্যে এসেছিল, তারা ভারতেও এসেছিল, আবার তারা গিয়েছে গ্রিসে, সেই তারাই আবার রোমেও সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। আমরা মানচিত্রে গ্রিক সভ্যতার ছবি দেখছি। এই যে দেখো, এটা তো গ্রিসই, কিন্তু এই যে ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপগুলো, এগুলো গ্রিসের এক একটা নগর রাষ্ট্র ছিল, এরাও ছিল গ্রিক সভ্যতাভুক্ত। গ্রিসে ছিল অসংখ্য নগর রাষ্ট্র, তাদের মধ্যে এথেন্স এবং স্পার্টার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা এথেন্সের ছবি দেখছি, এখনকার এথেন্স, প্রাচীন সভ্যতা চিহ্ন সম্বলিত এখনকার এথেন্সের ছবি। আর এটা হলো স্পার্টার ছবি। আধুনিক গণতন্ত্রের ধারণা গ্রিক সভ্যতার অবদান। এই যে সেই সময় তোমরা তো জানোই যে প্রাচীন গ্রিসে যারা নাগরিক তারা সরাসরি মতামত দিয়ে সরকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করত, যত আইন কানুন বিচার তাও নাগরিকরাই সরাসরি করত, কারণ তখনকার নগর রাষ্ট্রগুলো ছিল ছোট ছোট, সেখানকার অধিবাসী সংখ্যাও ছিল কম, আর সকলেই যে নাগরিক ছিল না সে কথাও তোমরা জেনেছ। প্রাচীন গ্রিসের এই নগর রাষ্ট্রগুলোর নাগরিক ছিল যারা পুরুষ এবং যারা কৃতদাস নয়, কেবল তারাই। তবে স্পার্টা এখানে ব্যতিক্রম, স্পার্টায় এই গণতন্ত্রের ব্যবস্থাটা ছিল না। গ্রিকদের প্রধান আয়ের উৎস ছিল বাণিজ্য। সমুদ্র তীরবর্তী এই সভ্যতাটি যুদ্ধ ও বাণিজ্যের প্রয়োজনে শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলে। তারা এই নৌ শক্তির উপরে ভর করে, যেহেতু সমুদ্রের মধ্যখানে ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রগুলো ছিল, এই নৌ শক্তির উপরে ভর করে তারা যুদ্ধ করত এবং বাণিজ্য করত। তারা বাণিজ্য যেমন করতো তেমনি বাণিজ্যের ছুতোয় যুদ্ধ করে আশেপাশের এলাকা থেকে ধন সম্পদ যেমন নিয়ে আসতো, সেরকম মানুষদের ধরে ধরে নিয়ে এসে কৃতদাস বানিয়ে রাখতো। মূলত গ্রিক সভ্যতার যা কিছু স্থাপনা তার বেশিরভাগটাই কৃতদাসদের হাতে গড়া। গ্রিসের যে লোকরা ছিল
তারা সারাক্ষণ জ্ঞান চর্চা এবং সেসব আলোচনায় সময় কাটাতো। তারা যে শারীরিক পরিশ্রমের কাজগুলো করাতো দাসদের দিয়ে। এই হচ্ছে যুদ্ধ আর বাণিজ্যের প্রয়োজনে তৈরি শক্তিশালী গ্রিক নৌবাহিনী। ধর্ম, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য সকল ক্ষেত্রে গ্রিকদের অবদান অতুলনীয়। এখানে আমরা গ্রিক বর্ণমালা দেখতে পাচ্ছি, যে বর্ণমালা বিজ্ঞান চর্চার জন্য এই বর্ণমালার অনেকটাই এখনো ব্যবহার করা হয়। আর কিছু বর্ণমালা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যেখান থেকে এই যে ইংরেজির এখনকার বর্ণমালাগুলো এসেছে। আমরা গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল আর প্লেটোকে দেখতে পাচ্ছি, যারা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দার্শনিক হিসেবে পরিচিত। গ্রিকদের তৈরি দেয়াল চিত্র আর মাটির পাত্র কি অসাধারণ সুন্দর দেখো। ম্যারাথন দৌড়ের প্রচলন করে গ্রিকরা, যে ম্যারাথন দৌড় এখনো মানুষ দৌড়চ্ছে, সারা পৃথিবীর মানুষ। 776 খ্রিস্টপূর্বাব্দে অলিম্পাস পর্বতের নিচে শুরু হওয়া অলিম্পিক আজও হয় 4 বছর পর পর। আর্যদেরই একটি দল রোমান সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, যেমনটা আমি আগেই বলছিলাম। রোমানরা ছিল যোদ্ধা জাতি, তাদের আয়ের মূল উৎস ছিল বাণিজ্য। এই গ্রিসের যে আর্যরা তাদের মতো নেই। এই হচ্ছে মানচিত্রে রোমান সভ্যতা। আর তারা পাথর দিয়ে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট তৈরিতে দক্ষ ছিল। পাথরের মূর্তি তৈরির জন্য রোমানদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তারা অসামান্য অবদান রেখেছে। এই যে দেখো রোমান পাথরের মূর্তি। এই গ্রিক এবং রোমান ভাস্কর্যের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাতে পোশাকের পরিমাণটা কম থাকতো। মানুষের শরীরটা তাদের কাছে খুব সম্মানের ছিল এবং সেই শরীরটাকে তারা খুব আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করত। রোমানরা লাতিন ভাষায় কথা বলতো। এই হচ্ছে তাদের বর্ণমালা। আর এই যে রোমান সংখ্যা, যেটা আমরা এখনো ব্যবহার করি। এই যে দেখো সবুজ রঙের যে দেশগুলো দেখতে পাচ্ছি সেগুলোর ভাষা, এখানে সবুজ রঙের যে দেশগুলো দেখতে পাচ্ছি সেগুলোর ভাষা লাতিন ভাষা থেকে এসেছে, এখনকার প্রচলিত ভাষা। দেখো পৃথিবীর বেশিরভাগ জায়গার ভাষাই লাতিন ভাষা থেকেই এসেছে। যেগুলো গাঢ় সবুজ সেগুলোর সম্পর্ক লাতিনের সঙ্গে খুব সরাসরি। আমরা আজও রোমান ক্যালেন্ডার ব্যবহার করছি। এই যে রোমান 12 মাসে 1 বছরের ক্যালেন্ডার। গ্রিকদের অনুকরণে রোমানরা নিজেদের অনেক নগরে গড়ে তোলে এমফিথিয়েটার। এই যে দেখো এই মাঝখানে কোনো নাটক কি ষাঁড়ের লড়াই কি কৃতদাসের সঙ্গে কৃতদাসের লড়াই হতো, আর চারিদিকে গোল হয়ে বসে মানুষ সেটা দেখত। কোথায় কোন সভ্যতা এই মানচিত্রটা দেখে বলতে পারবে? সিন্ধু কোথায়, কোথায় মহাস্থানগড়, কোথায় বা মিশর, কোথায় মেসোপটেমিয়া, চীন, পারস্য, গ্রিস এবং রোম? বলো তো দেখি। এখন তোমাদের বাড়ির কাজ। কি কাজ? সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে একটা লেখা দেয়া হয়েছে, সেটা পড়বে, অথবা সিন্ধু সভ্যতা নিয়ে সেই লেখাটা পড়ে যে ভিডিও করা হয়েছে সেটাও শুনতে পারো। সেই সঙ্গে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বই থেকে বাংলাদেশ ও বিশ্ব সভ্যতা 2য় অধ্যায় এটা পড়ে নেবে। সিন্ধু সভ্যতা, বাংলাদেশের নগর সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, মেসোপটেমীয় সভ্যতা, চীন সভ্যতা, পারস্যীয় সভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা, রোমান সভ্যতার উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো খাতায় লিখে এবং ছবি এঁকে টাইম স্কেল তৈরি করবে। শুধু শব্দ লিখলেই চলবে, যেমন চীন মহাপ্রাচীর, উন্নত কৃষি। শুনে মনে হচ্ছে কাজটা খুব কঠিন, কিন্তু তোমার যদি পড়া হয়ে যায়, পড়াটা একটা কাজ, আর তারপরে এই যে কাজটা করবে একটা টাইম স্কেল এসে কোনটা কোন সময়ে, এটা হচ্ছে আসলে ওই পড়ার ধারাবাহিকতা।
আর একটা পৃথিবীর মানচিত্র এঁকে সভ্যতাগুলো চিহ্নিত করবে। অথবা তুমি যদি পৃথিবীর মানচিত্র বা ম্যাপ বইয়ে সভ্যতাগুলো টিপ দিয়ে চিহ্নিত করে আলাদা আলাদা রং দিয়ে তারপরে ছবি তুলে পাঠিয়ে দাও, তাহলেও চলবে। তোমাদের সবাইকে আবারও ভালোবাসা আর ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি।